салому дуруд нисори кулли шумо бод тамошобинони азиз. Инак боз ҳам меҳмони коршонаҳои пурмеҳри шумо азизон ҳастем бо барномаи навбати истеъдод. Ин навбат дар барномаи мо ҳузур доранд як нафар ҷавоне ки бисёр майл доранд, бисёр шавқ доранд ба шеъру шоирӣ. Як наврасе ки метавонад бо ҳама он мушкилот ба роҳи муваффақият биравад ва мехоҳад муваффақ бошад. меҳмони имрӯзаи барномаи истеъдод ҳастанд Норов Соҳибҷон, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 деҳаи Артуч. Сараввал Соҳибҷон, шуморо ба барномаи имрӯза хушомадед мегӯем ва саволи аввалин ба шумо чунин аст ки каме дар бораи худ ба тамошобинон маълумот медодед. саломи муҳаббатангез аз қомуси қалби саршор аз фараҳ нисори якояки шумо бод тамошобинон ва ҳаводорони барномаҳои фарҳангию фароғатии телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Ман Норов Соҳибҷон Ҳусейнович, муҳассили синфи 9Б-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 деҳаи Артуч, ҷамоати деҳоти рӯдакӣ, шаҳри Панҷакент ва ҳамзамон иштирокчии як қатор олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ мебошам. Ман дар як қатор олимпиада ва озмунҳо фаъолона ширкат варзида, савияи дониши худро дар мизони хирадам баркашидам ва ҳис кардам ва дарк пайдо намудам ки чӣ қадар метавонам ба мусоҳибаҳо тоб оварам ва чӣ қадар метавонам дар баҳсҳои илмию оммавӣ ширкат варзам ва савияи дониши худамро санҷам. Яке аз он озмунҳои аввалине ки ман дар он иштирок варзида будам, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман буд ки ман дар он дар соли аввалине ки озмун эълон шуд дар номинатсияи шоирӣ ширкат варзидам ва сатҳи шеъру шоирии ман он вақтҳо нисбатан кӯдакона буд ва ман шеърҳои чандон кӯдакона гуфта будам ва онҳоро дар назди аъзои ҳакамон қироат намудам, аммо соҳиби мақоме нагардидам ва аз ин рӯ ҳафтода нашудам ва баръакс боз баъд аз якчанд сол ҷидду ҷаҳд карда соли 2020 дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ширкат варзидам ки ин озмун яке аз озмунҳои бонуфуз ва яке аз озмунҳои беҳтарини сатҳи ҷумҳуриявӣ ба ҳисоб меравад. аз вақте ки ман соли аввал дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ ширкат варзидам, дар он вақт дар даври шаҳрӣ теъдоди асарҳои мутолиа кардаи ман ба 30 адад мерасид ва ин нисбатан кам буд, аммо ман бо пухтакорӣ ҳамаи он 30 асарро ки зебо нақл намудам нисбат ба он шахсоне ки асарҳои зиёд хонда буданду тарзи қироат, мубоҳиса ва муколамаашон яъне захираи луғавияшон суст буд, мақоми савумро ишғол кардам ва ба даври вилоятӣ омодагӣ гирифтам. Дар даври вилоятӣ аллакай теъдоди асарҳои ман ба 70 адад расида буд ки аз онҳо 40 повест ва 30 роман буд ва ман дар онҷо соҳиби ҷои якум гардидам ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтам. Дар даври ҷумҳуриявӣ асарҳои ман зиёд нашуд ва ман мақоми сазоворро ишғол накардам. Ташаккур Соҳибҷон, инҷо гуфтед ки асарҳои шумо мувофиқат намекард, кам буд нисбат ба ҳамон давре ки шумо бояд мегузаштед аз озмун. Шумо 30 то хондам гуфтед ё 20 то. хуб чӣ тавр шуд ки шуморо ба даври вилоятӣ роҳ доданд вақте ки шумо асарҳои кам хонда будед? вақте ки ман асарҳои кам мутолиа карда будам, танҳо аз ҷиҳати мутолиаи асарҳо ба ман норасоӣ буд, яъне аз ҳамин ҷиҳат нуқсон доштам, аммо аз дигар ҷиҳатҳо хело ҳам фаъол будам ва низомномае ки барои мо пешбинӣ карда шуда буд дар рӯйхатам аз он низомнома зиёдтар, яъне муғаннӣ аз ғазал сохтам рӯйхати худро ва баръакс нисбат ба дигароне ки онҳо захираи луғавияшон кам буд ва фаҳму идроки кофӣ надоштанд, аммо асарҳои зиёдеро мутолиа карда буданду аз ҳар сӯ аз ҳар кунҷу канора нақл мекарданд, қаноатбахш набуданд, тавонистам соҳиби мақоми савум гардам. яъне ки аъзои ҳакамон ба шумо бовар намуданд ки шумо метавонед то даври вилоятӣ теъдоди асарҳои хондаи худро бештар кунед ва дар даври вилоятӣ бо омодагӣ пурра меравед. бале. ва шумо низ ҳамин тавр кардед то даври вилоятӣ? бале, ман вазифаи худро мустаҳкамона бардошт гирифтам ва то ба даври вилоятӣ шабу рӯз асар мутолиа кардам, дараҷаи дониши худро баланд бардоштам, мафкураи худро тараққӣ додам ва тавонистам ки дар даври вилоятии озмун бо теъдоди 30 роман ва 40 повест баромад карда дар назди профессор Боимуроз Шарифзода сазовори баҳои баланд гардидам ва ҳар як шахсе ки
برآمد میکرد. پس از برآمدی من بود البته میگفتند که به مثل آن همون بیشتر برآمد کنید، به مثل برآمد کنید که شما هم صاحب جای شاید گردید. به شما بهای بلند داده بودند و شما گفتید در آزمون با شعرهای خود رفتید و سزاوار جای نگردیدید. شعرهای هم گفتید هنوز کودکانه بود. در یاد دارید یگان تا از آن همون شعرهایی که با آزمون پیشکش کردید؟ شعرهایی که من در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من پیشکش کرده بودم، چنانه گفتم نهایت کودکانه بودند و من آن وقتها هنوز کودک بودم، شاید صنف‌های 5 یا 6 می‌خواندم، ولی این صنف 5 بود. اما من حاضر یگان شعر را در یاد ندارم از اون شعرهام، چون که من اون شعرهام رو از دست دادم. از دست دادید و امروز مقایسه میکنید همون شعرهای نوشته پیشتره خود رو با شعرهایی که امروز مینویسید؟ بله، من شعرهایی که پیشتر می نوشتم از شعرهایی که امروز از چکیده های خامه من محسوب می یابند با پررگی و کلاً فرق کرده می توانم. شعرهایی که امروز من می نویسم راجع به شعرهایی که من در گذشته انشا می کردم نسبتاً مکمل، کاملتر و از نظر نه تنها خودم بلکه از نظر یک چند شاعران که شعرهای مرا خواندند، گوش کردند و نقصانهایش را اعتراف کردند و با درستیهایش نیز بهای بلند دادند نسبتاً خوب است. شعرهایی که من امروز انشا میکنم بعضی ها میگویند که آیا شما مگر بسیارتر ایجادیات بیدل را قرائت میکنید یا مطالعه می نمایید؟ اما من میگم که من به ادبیات کلاسیک تا حال سر و کار نگرفتم، چون که من در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من طی 2 سال است که همیشه به ادبیات معاصر آوردم و از نظم و نثر آن بهره ور میگردم. وقتی که من شعرهایم را از نظر یک چند شاعران گذرانیدم، از جمله اسکندر رحمان، اسماعیل ظریفی، دولتشاه طاهری، استاد خیراندیش، مهرنیسا و غیره ها، آنها به شعرهای من بهای بلند دادند و گفتند که این شعرها باید باز هم کاملتر گردند، باز هم از نقطه نظر نازکانه گذرند و باز باید اعتراف کرده شوند. یعنی که شما هنوز سبک بیدل را نخوانده اید، ولی سبک نوشته شما را به سبک بیدل شباهت میدهند؟ بله، سبک نوشته ما را به سبک بیدل استاد خیراندیش نسبت داده بودند. بسیار خوب است. شما که هنوز در مکتب میخونید، کدامی از فنهای مکتبی رو بیشتر دوست میدارید؟ یکی از فنهایی که نسبتاً به من پسنده می باشند فنهای متماتیکا و زبان خارجی می باشند، از یعنی زبان انگلیسی، و من در المپیادهای سطح جمهوریوی در دورهای منطقوی و شهری در نخست از فن متماتیکا برآمد کرده بودم و در آنجا در دور منطقوی سزاوار جای یکم گردیده بودم و در دور شهری باشد مقام افتخاری را اشغال کردم، یعنی جای 4م را صاحب شدم و در آزمون سطح جمهوریوی زبان انگلیسی باشد در دور منطقوی مقام اول را اشتراک کردم و در دور شهری باشد مقام دوم را اشتراک کردم و صاحب دیپلم درجه دوم گردیدم. بسیار خوب. اینجا صاحب جون گفتند که فنهای متماتیکا و زبان خارجی رو بیشتر دوست می‌دارند. اگر که چنین باشد چرا شما به شعر و به شاعری روی آوردید؟ در آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است اشتراک کردید، چرا نرفتید آنمین طرف زبانهای خارجی یا اینکه طرف ریاضیات؟ زبانهای خارجی و ریاضیات این یکی از رشته‌های می باشند که به من نهایت پسند بودند و من در مؤسسه تحصیلات عمومی یعنی در مکتب میانه پیش از آنکه که آزمون فروغ صبح دانایی عمل میکرد، یعنی حالا آن سر و صداها نبود که آزمون فروغ صبح دانایی هست، کودکان ترغیب و تشویق شده ایستادند، آنها ذخیره لغوی خود را افزون کرده ایستادند، آنها پر قابلیت پر استعداد شده ایستادند. من پیشتر از این به فن متماتیکا و زبان انگلیسی شوق داشتم. من در المپیاد پیش از آزمون اشتراک کرده بودم، یعنی سال 2017 بود، المپیاد کودکان و نورستان بود تحت سرپرستی امیدجان اکراموف بود. من اشتراک کرده بودم و در زبان انگلیسی نیز پیش از آزمون اشتراک کردم، اما بعد از آنکه که آزمون پهن شد، سر و صداها راجع به آزمون زیاد شدند، چهره‌های نو اعتراف گردیدند، البته من نیز خواستم که در این آزمون سویه دانش خود را سنجم، چون به خود باوری داشتم که میتوانم در آن غالب گردم و یکی از چهره‌های نوی زمان استقلالیت اعتراف شوم با دستاوردهای سزاوار. حتما چنین خواهد بود و اکثر فکر میکنند همین جوانان نورسانی که در مکتب میخونند
ҳамон роҳеро дар оянда пеш мегиранд ки айни замон ба он рафта истоданд, айни замон машғули ҳамон ҳастанд, бештар дӯст медоранд. ва аксар тамошобинони азиз ва шояд дӯстони шумо фикр мекунанд шумо дар оянда яке аз омӯзгорҳои аз забони адабиёт ё омӯзгори фанни забон мегардед ва шоириро пеша мекунед. шумо бошед чӣ? Не, чунин нест. Ман дар оянда мехоҳам шоир ва нависанда ҳам шавам, чун шоирӣ ва нависандагӣ ин касби алоҳидаe нест. Шахс метавонад новобаста аз муҳит, новобаста аз кору фаъолият, новобаста аз шахсият метавонад шоир ё нависанда шавад. Ман мехоҳам дар оянда забони англисӣ, на танҳо забони англисӣ, балки якчанд забонҳо, забони русӣ, забони англисӣ ва якчанд забонҳои сатҳи ҷаҳониро ҳифз кунам ва бо онҳо гуфтугӯ намуда тарҷумон шавам, чун забондонӣ шуғли писандаи ман мебошад. шумо дар оянда мехоҳед тарҷумон бошед? Бале. ва чун шумо гуфтед ки шоирӣ касби алоҳида нест, аз нигоҳи шумо шоирӣ анҳамин навиштани шеър худ чӣ аст? шоирӣ ва навиштани шеър ин яке аз ҳиссиётҳои форамтарин бар ҳар як шоир ва нависанда, яъне ин ҳиссиётро илҳом мегӯянд, маҳсуб меёбад. ҳар як шоире ки новобаста аз қарну замон зистааст, роҷеъ ба ҳамон қарну замон, роҷеъ ба фарҳангу ба маданияти ҳамон қарну замон, роҷеъ ба сабку услуби хосаи он замон ва ба хусусиятҳои динию дунявии он замон шеъру ғазалу рубоию дубайтӣ, тарҷеъбанду таркиббанд ва дигар навъҳои шеърро аз чакидаҳои хомаи худ эҷод кардааст ва ҳамаи ин эҷод аз эҷози илҳом мешавад ва ҳамаи он мӯъҷизаҳое ки ҳар илҳоми ҳар як шоир дорад аз дигар шоирон ба куллӣ фарқ мекунад. баъзеҳо ҳастанд ки шеърҳо мегӯянд чунон обдор, чунон намакин ва чунон ширину гуворо ки он ташбеҳҳо ва он тамсилҳое ки дар шеърҳои онҳо ба қалам дода мешавад дар эҷодиёти дигар шоирон ягон зарра ба чашм намерасад. аммо баъзе шоиртарошҳои дигар ҳастанд ки аз худ шоирҳои пуртаҷриба, забардаст ва шириnkалому ширин гуфтор метарошанд ва аммо агар мо сар ба сар ҳамаи он чакидаҳои хомаашонро аз назар гузаронем, танҳо пайравӣ карданд ба дигар шоирон, ҳамаи он ташбеҳҳо ҳамон ташбеҳ аст. агар дӯст бошад дар он ҷо рафиқ гуфтааст, агар рафиқ бошад дар он ҷо ягон ташбеҳи дигар, масалан ҳамдам ё ҳабибу муҳиб гуфтааст. ҳамаш як маънӣ дорад, аммо ба дигар шахс ё масалан як одаму сад либос дорад. ин мисли он аст ки мегӯянд антипилагия, дуздӣ аст. бале. ва аввалин шеъри навиштаатон дар ёдатон ҳаст? метавонед қироат кунед? аввалин шеъри навиштаи ман дар бораи китоб мебошад. пас аз оне ки ман шеърҳои худро аз даст дода будам, шеъри аввалине ки ман навиштам дар бораи китоб буд. метавонам онро қироат кунам. марҳамат. чилчароғи дил мунаввар аз китобу ҳикмат аст, ошиёни дил муқаррар аз бақои ҳиммат аст, соҳири сеҳри хирад, пайкони ақл аз зеҳни тез, эҳтирому манзалат аз дилбаҳои қиммат аст, авҷи ақл аз саҳми дониш, фатҳи илм амри нумӯ, кашфи асрори ниҳонӣ мазҳаби поктинат аст, оташи меҳрафкани дил, молики ганҷи сухан, партави субҳи умед, нусратбаҳори миллат аст, остони олами пур аз ҳаводис, дарки дил, саргиреҳи печраҳи пурпечутоби қисмат аст. ташаккури зиёд. ин шеъре буд ки шумо аввалин бор навиштед, шеъри аввалини шумо, ва шумо гуфтед шеърҳои қаблии худро аз даст додам. бале. махфӣ набошад чӣ шуд ки шумо он шеърҳоро аз даст додед? ман он шеърҳоро вақте ки иншо карда будам дар якчанд маҷмӯъаҳо набуду, яъне маҷмӯъаи муфассалу амиқу мубрам набуд ва пароканда буд. бале, дар варақҳо, дар порчаҳои варақӣ ва якчанд дигар ҷузъиётҳо ва дафтарҳо онро иншо карда будам ва вақте ки ман онҳоро ба озмун омода мекардам, дар якчанд брошюраҳо онҳоро алоҳида чоп карда будам ва баъдан он брошюраҳо дар ҳар кунҷу канораҳо аз хотири ман фаромӯш шуд, чун ман андаке дур монда будам аз шеъру шоирӣ ва дигар онҳоро дарёфт карда натавонистам. андаке фориғболӣ мекардед, бале. бепарвоӣ мекардед. бале. ин маълум аст.
این زمان باشد چه یگان مجموعه شما چاپ شده است یگان کتاب شما؟ بله مجموعه من چاپ شده بود با نام ساحر سحر خیرات و من آن را الکی پورا تقسیم کردم. پورا تقسیم کردید. در کدام مطبع به چاپ رسید؟ آن در یگان مطبعه رسمی به چاپ نرسیده است. آن را من خودم به چاپ رسانیده بودم. یعنی که اون رو شما خود به چاپ رسانیدید و بین دوستان خود تقسیم بله. کردید. خب این طور باشد صاحب جان هر نفر یک چیز دوست داشته دارد. شما که شعر می نویسید حتما یکی از آنها از دیگرش فرق می کند و به دل شما نزدیکتر است. انا همون بله. شعر کدام باشد؟ من بغیر از غزل و ربایی دو بیتی باز شعر سفید هم نشان میکنم و این شعر من نام دارد دل آتش عشق باد. شعر سفید است. میخوام آن را این به قرائت شما کنم. بیشتر پسند است. بله این به من نهایت پسند است. وجودم آتش دارد که بهر سوختن و سوزاندن کل جهان کافی است و این آتش به امثال فتاده صید اندر دام صیاده و آن صیاد افق مأوای آفاق مشوش جلوه باد و این آتش مظفر عسکری راه محبت علم بر دست به دام مکر و تزویر جفاکار بی افتاده ورا نام باد بخورد سیلی پی سیله بشد قربان. وجودم آتش دارد که از خسهای خشکیده فروزان شد و اسمی آن دل است که آن از ساده پنداری شعاری دلبری تند طوفان شد. شعاری ارز اعجاز محبت در نوای ریزه باران شد و آن باد همان عشق جفا پیشه خیانت پاش ساکت بحر تلقین دلاگاهی بداندیشه و باد و عشق دو بیچاره میان چارسوی عشق بیراهه ولی این آتش و دل سینان افکن به چار راهه. وجودم آتش دارد که بهر سوختن و سوزاندن کل جهان کافی است و این آتش دل است. دلی عادل، دلی سائل، دلی قائل. چند پیش من خود دیدم که شما در محفل شیر و شکر اشتراک داشتید و از ایجادیات خود یک شعر رو قرائت کردید. گفتید من این رو چند پیش نوشتم. بله. چند ساعت قبل از برنامه. میخواستم اینجا بهر تماشابینان از رفتی نوشتنی انا همون شعر حرف میزدید. محفل شیر و شکر که یک چند مدت پیش از این یعنی یک چند هفته قبل از این در شهر پنجکند برگزار شده بود با شاعری شیرین کلام تاجیک مهری نیسا. وقتی که طریق رادیوی صدای پنجکند ترغیب و تشویق کرده میشد که محفل شیر و شکر است، روید بهره‌ور شوید که این محفل شعر و ادب است، برای هواداران شعر و ادب است، می توانید از آن استفاده برید، می توانید از آن بهره یابید و کامگار شوید. من هم خواستم که در قطار آدمان با اون محفل رفته شرکت ورزم و از ایجادیات شاعره که ایجادیات نوین خود را پیشکش نمودند بهره ور گردم و خواستم که همچون ارمغان با خود یگان شعر یگان پاره شعری در وصف شاعر مهرنیسا اهدا نمایم و وقتی که من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب از شرکت ورزیده بودم در آنجا غزل را از ایجادیات شاعر مهرنیسا با نام تاجیکستان من نمازم را به نامت میگذارم تاجیکی قرائت نمودم و میاندیشم که محض قرائت این شعر در حضور شاعران نکته‌دان و نکته سنج باعث آن گردید که من غالبیت را به دست آورم و خواستم که به شاعره همچون برگ سبز تحفه را اهدا نمایم و این تحفه من یک غزل شد. میخوام اون غزل را قرائت کنم. مرحبا. محفل شیر و شکر مهر و نسای پنجکند دست آویزی سفر مهری نسای پنجکند محفل شیر و شکر یک ارمغان تاجیکی از کرامات زنی ملت فدای پنجکند
جرعه اندر قدح ریز از شراب نوری او. زود پای انداز گستر بر جلای پنجکند. با کلام تاجیکی مهری نسا گل پرور است. با هزار دستان هم آواز در هوای پنجکند. تشکری زیاد. صاحب جان، اگر اینجا من به شما بگویم که از این منبری بلند میخواهید به کسی درود فرستید یا اینکه میخواهید به کسی حرف بزنید، شما میخواستید به کی چی بگویید؟ من تراول به آموزگارم و استاد یگانه و اولینم استاد اسکندر رحمان درود میفرستم و اون کس را شادباش میگویم و میگویم که اینک من به طفل شما استاد گرامی در این منبری بلند با چکیده های خامه خود هنر خود را به هواداران برنامه های تلویزیونی سیمای شهر پنجکند معرفی کرده ایستادم و اینجا از قاموس قلب خویش به شما سلام میفرستم. بگذار این سلامی من سلامی دوستی، سلامی محبت، سلامی صمیمیت و پر محبت باشد و پسان به شاعر خیراندیش، به شاعر آذرخش، به شاعر فرزانه که آنها نیز استادهای من محسوب میشوند و من آنها را نه یک بلکه چندین بار دیدم و واخوردم، به آنها نیز سلام میفرستم. پسان به اهل کتابخانه‌چیان شهر پنجکند سلام و درود خود را میفرستم و همه آنها را نیز میگم که شامی خوش و طبع بولیده داشته باشید و به اهل عائله خود، به پدر و مادر خود، به بابای بیبی و خواهران خود سلامی پر محبت خود را نثار میسازم. ما نیز اینجا درود میفرستیم به کلی اون نفرانی که صاحب جان نام بردن، به کلی اون نفرانی که بهر پیشرفت، بهر تو به قله‌های بلند رسیدن صاحب جان کمک کردند و خدا کند که همه وقت چنین دستگیر باشند، چنین مددگار باشند و چنین قوت دهنده باشند برای شما تا شما توانید در آزمون‌های دیگر شرکت بورزید و توانید سزاوار جای‌های نمایان بگردید. شما گفتید از روی نامیناسی ادبیات معاصر اشتراک کردید. خب زمانی که شما موفق گردید، سزاوار جایزه گردیدید، چه حسیاتی داشتید؟ آیا شما خود باوری داشتید که در این آزمون حتما موفق میگردید؟ وقتی که من سال اول شرکت ورزیده بودم و در دور جمهوریوی یأس دامنگیر من شد و من نتوانستم که از احساسات خوشنودی این آزمون در سال اول کامیاب گردم و طبع بولیده داشته باشم، چون از پس پرده صحنه هنری تئاتر اپرا و بالت دیدم که آدمان جایزه میگیرند، آنها خوشنود هستند، اما یأس دامنگیر من شده است، من نمیتوانم در قطار آنها خوشنود باشم. این الکه یک احساسات الهیده بود، احساسات یأس، احساسات ناامیدی و احساسات ناگواری بود. اما وقتی که من سال آینده جایزه گرفتم و باز بعضی ها جایزه نگرفتند، احساسات من البته خوب بود، قلبی مغنی از فرح داشتم، میبالیدم و با آن شخصانی که جایزه نگرفتند، چون سیمایی که من در سال گذشته داشتم به آن نگرانیده شدم و همیشه در پیش نظرم جلوه‌گر بود و خاطری مشوش هم داشتم که این شخص ها جای نگرفتند، اما باز به خود میگفتم که چرخ گردون به نوبت است، سال آینده الهی آنها هم با جای بلند و مقام سزاوار مشرف گردند و توانند که از هنر خود بالند و خود را مشرف ببینند و این است پیام من به آنها و تمنیات من بهر ایشان. این میدونید مثل اون است که میگویند دانا همه وقت نادان رو میفهمد، زیرا که او یک زمان در همون سطح قرار داشت، یک زمان او نیز نادان بود، ولی شخصی نادان هیچگاه دانا رو نمیفهمد، چون او این حسیات رو هنوز ندارد. اگر که چنین است، شما اون زمان در حالت یأس، در حالت ناامیدی شعر ایجاد کردید؟ نه، اون زمان من شعر ایجاد نکردم، اما میخواهم که یک چند رباعیات خود را برای هواداران برنامه‌های تلویزیونی شهر پنجکند رسانم. مرحمت. این رباعی ها را من در ماه رمضان سال گذشته انشا کرده بودم و اگر گویم که یک سال می شود که من این رباعی ها را به قلم دادم، خطا نمی شود. و نگفته نماند که همه آن رباعیاتی که من ایجاد کردم نسبت به غزل‌هایم معناهایی را دارند که در ایجادیات دیگر شاعران نیست.
این خاصی شما است. بله. مرحمت. و بعدا میخوام که آنها را شرح و توضیح دهم. صحرا نفسی نفیسی کوهستان است، دریا هوسی شیری یخپیستان است. کیهان و زمین دو زاچبازی ازلی، انسان اثری پختچه های جان است. میپندارم که صحرا در ایجادیات دیگر شاعران همچون نفسی نفیسی کوهستان ترجیح داده نشده است و توصیف و ترغیب نشده است. یعنی صحرا چون من میگویم نفسی نفیسی کوهستان است و وقتی که خواننده میخواند این شعر مرا، من نمیدونم شاید همین خیلی باشد، باید درک کند که در صحرا قرار دارد. یعنی یک نفسی نفیس، یک نفسی گوارا، یک باد سیرونی کوهستان جلوه‌گر می شود. دریا هوسی شیری یخپیستان است. میپندارم که دریا این یک هوسی است که از پیستان یخ سرچشمه میگیرد. یعنی هوس برده است که دریا باشد، جاری شود. یعنی یخ پیستان هوس برده است به دریا بودن. کیهان و زمین دو زاچبازی ازلی. یعنی کیهان این سقف و علو فلک است. زمین باشد، این زمینی است که ما در روی آن حیات به سر میبریم. یعنی هر دوی این، یعنی کیهان و زمین دو زاچبازی ازلی اند. یعنی از ازل، از اول اینها دو زاچباز بودند، یعنی لختک بازی میکردند یا اینکه لعبت باز بودند. و انسان باشد اثری پختچه های جان است، چون لعبتان از پخته ساخته شدند و نهایت لطیف و ملایم هستند. کیهان و زمین که دو زاچباز هستند و آنها را بازی کردند. انسان نیز یکی از آواره های چرخ گردون است و پختچه های جان شده مانده است، یعنی مشوش و پراکنده است و سرجم نیست. اینک من یک ربای دیگر رو میخوام قرائت کنم. مسافری اسیری باره بودن، فدای لذتی یک باره بودن. چو چنگی آرد زیری آب ماند، خمیری چسبکی تگاره بودن. من اینجا مسافری را ترجیح دادم به اسیری باره بودن، فدای لذتی یک باره بودن و یک تشبیه من در اجازه دیگر شاعران به نظر نمی رسد و من این را در مدت‌های خیلی زیاد فکر کرده، در میزان خرد برکشیده، پس اون در ربای خود جای دادم. چنگی آرد که زیری آب ماند، آن چسبک می شود و در همان جا مسکون می شود، یعنی در زیر تغاره، و آن را به زودی کنده گرفتن آسان نیست. و مسافران که در یک غریبی عمر به سر میبرند و نمیتوانند از آنجا دور شوند، آنها هم شبیه چنگی آرد در زیر آب هستند که به تغاره آواره‌گردی، البته آواره‌گردی هم نه و مهجوری و غریبی و در هجرت خانواده ها بودن، یعنی مهاجر بودن قرار دارند، از اون رها شده نمیتوانند، یعنی وارسته نمیتوانند بودن. و اینجا یک رباعیات دیگر نیز میخوام قرائت کنم. دل ندارم لیک حالا زنده ام، مایلی فردوسی عنبر صحنه ام. دل نداری گویم به او، کاغذی پستی کتابی کهنه ام. دنیا متولی سیاه اسرار است، در چینک عمر خائنی تکرار است. زنگول زنان بر رهرو تعلیمگاه، در ساعت صفر عاشق دیدار است. سنگجری جری جری محصول مجلسی من است، سفره صرفی پری محلولی لبمیسی من است. صفدری شیرش صحافی کتوبی آرزو، چشمه ای دو راه راهی دولی نرگیسی من است. صاحب جان، اینجا در فرجام برنامه چی گفتنی دارید؟ در فرجام برنامه گفتنی مخصوصی دارم، میخوام آن را به کلی تماشابینان رسانم. این گفتنی من عبارت از آن است که هر یکی ما باید ناامید نباشیم، هر یکی ما کمر ببندیم برای ادامه حیات. حیات درخشان است، زیباست، فریباست، گل شکوفاست و ما باید حیات را صرفه‌کارانه استفاده بریم. وقت بر نمیگردد. اساساً به نورسان خطاب میکنم و میگم که بیشتر کتاب بخوانید،
چون کتاب خواندن ضرر ندارد. کتاب خواندن جهان انسان را گلگون و گلبیز و گلریز می کند و مجرای حیات انسان، پیراهه حیات انسان گل شکوفا می گردد و مثل آن گلباغ و گلزارهایی که در فضای شهر در زیر شمال فورم جلوگر می شوند و این شمال فورم عقل است، خرد است. ما در زیر آن جلوگر می شویم، جلوه می کنیم و همه آنها را، همه نورسان را، همه کودکان را به کتاب خواندن تلقین می نمایم و می خواهم به پدر و مادران خطاب کنم که نمانید که پسران و دختران شما در کوچه های شهر به آواره‌گردی شهرتیار شوند و آنها باید بیشتر کتاب خواندند، چون کتاب خواندن آینده هر یک شخص را گوارا می‌گرداند و بیهوده نگفتند که کتاب خواندن باید حقیقتاً کتاب خواندن باشد. یعنی اگر کتاب خواندن حقیقتاً کتاب خواندن نباشد، آن کتاب خواندن نیست. بسیار خوب، تشکر زیاد صاحب جان. یک سوالی بود که از اول برنامه میخواستم شما خود آن را بگویید ولی نگفتید. میخواهم اینجا آن سوال رو بپرسم، بعدا میرسیم به فرجام برنامه امروزه. شما که اینقدر شعر انشا میکنید و حتی گفتید سبک شما رو به سبک بیدل که این یک موفقیت بسیار بزرگ است شباهت میدهند. شما درباره مادر شعر ایجاد کردید؟ درباره مادر متاسفانه من شعر ندارم. متاسفانه شما درباره مادر شعر ندارید. ولی ما تمنای اون رو میکنیم که پس از این برنامه شما حتما در وصف مادر عزیز خویش، در وصف مادرانی بسیار هم مهربان شعر ایجاد خواهید کرد و ما اون رو در برنامه دیگر حتما معرفی میکنیم. البته. تماشابینان عزیز، این بود برنامه استعداد که مهمان امروزه برنامه ما بودن ناروف صاحب جان، خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقمی 18 از دهه ارتوج. بار دیگر به شما تشکر میگوییم برای اشتراک در برنامه، برای یک توصیه های بسیار زیبا و به شما نیز چنین تمنیات داریم که بهار عمر شما بخزان باد، بهار عمر شما چون گل‌های زیبایی که خود وصفش کردید پرافشان باشد، همه وقت شکوفان باشد، همه وقت بخزان باشد و شما توانید در همین راهی پرپیچ‌تابی زندگی، در راهی که خود آن را پیش گرفتید موفق باشید، به بلندترین قله‌های مراد برسید. هیچ آرزویی در دل شما ارمان نماند، همه وقت آرزوهای شما عملی شوند. و میگوییم تماشابینان عزیز، اگر شما نیز میخواهید در برنامه استعداد اشتراک بکنید، مهارت خویش رو بسنجید، استعداد خود رو به دیگران معرفی کنید، پس با اون رقم هایی که در پایان اکران آینه نیلگونی شما نوشته شده است تماس بگیرید و بعد برنامه ما آمده در آن اشتراک بکنید. اینجا باشد با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگر. خیر.